हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल, वेलकम। हुण आपां जिहड़ा करना है नैक्सट अगे उहदे च कुछ टर्म्स हैगियां ने साडे कोल। नेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, दैन रैपिटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, जैनेटिक इनफॉर्मेशन बारे गल करांगे असीं की हुंदी है, कोडिंग डीएनए, दैन फंक्शनस ऑफ डीएनए, कुछ काम डीएनए की कुछ करदा गा साडे वास्ते, ते नाल ही पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक बारी जदों डीएनए बन गया तो असी भी जिमें कपड़े जिमें उवें दी उवें नहीं सुट देंदे, असी उन्हां नूं बड़े सोहणे ढंग नाल सवार के तहां ला के पैक करके रखते हैं हरेक चीज़ नूं। सो इस तरह ही डीएनए भी, नहीं तो इन्ना लंबा धागा है उलझ जाना, बरीक हो गंढां पै जाणगियां उहदे च, सुलझना नहीं मुड़ के। सो वधिया ढंग नाल ओह फोल्ड हो के पैक पिया हुंदा, ताकि जदों भी लोड़ है वो बड़े आराम नाल खुल जाता। तो नैक्सट है सैमी कंजरवेटिव रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए। सो इन्हां बारे आपां हुण जिहड़ा है इस लैक्चर दे विच डिस्कस करना गा। सब तो पहला आजो करिए डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए की है। असीं पढ़िया बच्चों भी जिहड़ा डीएनए हैगा इट इज़ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हैगी है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो इत्थे जदों असीं इहनूं गर्म कर दईए इवें दा इवें ये कुछ नहीं करन जोगा, जिन्नी देर बंद पिया तो कोई फंक्शन नहीं होना। पर जदों ही डीएनए रेप्लीकेशन होनी है जां ट्रांसक्रिप्शन होनी है उस समय डीएनए नूं खुलना पैना है। तो ये जिहड़े न्यूक्लियोटाइड्स हैगे ने सीक्वेंस दे विच किसी खास तरतीब दे विच लगे हुए ने, वो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स ने, असीं पढ़ लए ने, 2 प्यूरीन्स ने, 2 पिरीमिडीन्स हैगे ने। वो हरेक दे सीक्वेंस जिहड़े हैगे ने वो वक्रो वक्रे हैगे ने, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ 99% जिहड़ा हैगा इक्को जिहा ते 0.1% जिहड़ा वो साडा यूनीक हैगा। तो जे इहने ट्रांसक्रिप्शन करनी है प्रोटीन सिंथेसिस वास्ते फिर भी इहनूं जिहड़ा हैगा सैपरेट होना पैना। तो इत्थे जिहड़ा है जदों इहनूं गर्म किया जाता है, जदों ये गर्म हो जाता है तो ये जिहड़े 2 स्ट्रैंड्स हैगे ने बाउंड टू ईच अदर दे गेट सैपरेटेड, वो वक्रो वक्रे हो जाते हैं। तो इस नूं असीं कहने आ डीनेचुरेशन। तो इहदी डीएनए की नेचर है जिहड़ी वो बदल जाती है। पर जदों ही वो काम हो गया, जे असीं उहनूं ठंडा कर दईए तो वो दोबारा फिर अपने कॉम्पलीमेंटरी पेयर्स के नाल आके पेयरिंग कर लैणगे, जुड़ जाएंगे। जे कोई जीन हैगा डीएनए का सैगमेंट ही हैगा, जे उहनूं लैब दे विच भी इसे ढंग नाल काम कीता जांदा, जे उहनूं गर्म कीता जांदा 80-90 डिग्री सैल्सीअस तक, तो ये हाइड्रोजन बैंड्स जिहड़े हैगे ने दे ब्रेक बचाने वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपां पहलां भी कीता हैगा भी ये दीज आर द वीक बॉन्ड्स, ये कमज़ोर नेगे। तो 2 स्ट्रैंड्स जिहड़े हैगे ने वो एक दूसरे तो बिल्कुल वक्रे हो जाते हैं। तो उस तो बाद जिहड़ा भी काम वास्ते जिहड़े भी मकसद वास्ते असीं इन्हां नूं सैपरेट कीता वो कर लिया जाता है। तो जे असीं उसनूं एवें दी एवें ठंडा कर लीए तो वो दोबारा फिर रीयूनाइट हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोबारा बन जाएंगे, जिन्हों असीं की कहांगे रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अगली टर्म बेटा हैगी है पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोम्स की हुंदे ने? पैलिंड्रोम्स दे आर द सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। डीएनए दे विच कुछ इहो जिहे सीक्वेंसेस हैगे ने जिहड़े कि क्योंकि डबल स्टैंडर्ड हैगा, जे उन्हां नूं असीं आगे वाल नूं पढ़ लीए भावें पिछे वाल नूं पढ़ लीए वो इक्को जिहे ही होणगे। जिवें अंग्रेजी दे लैंगुएज दे विच, पंजाबी लैंगुएज दे विच भी पैलिंड्रोम्स हुंदे ने। उन्हां दी जे असीं गल करिए, ये शब्द कणक है बच्चों, कणक, इहनूं तुसीं पढ़ के देखो, तुसीं इस पासियों पढ़ो जां इस पासियों पढ़ो, तुहानूं किवें लगदा? कणक तां कणक ही है। सो इस तरह ही इंग्लिश का वर्ड हैगा मैडम, MADAM।
सो इनू भी भावें तुसी सज्जे नू पढ़ो या खब्बे नू पढ़ो, सेम थिंग है, ठीक है ना। मैडम मैडम, मलायलम, मलायलम के स्पैलिंग वो भी सेम ही है। सेंटर तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਡੀਐਨਏ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਟੁਕੜਾ ਲੈਣੇ ਆ ਡੀਐਨਏ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ GAATTC ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ 3 to 5 ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਆਰ ਵਨ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਡੀਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਏਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਏਸਿਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਟੂ ਦ ਏਰੀਆ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਐਂਡੋ ਮੀਨਸ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਿਊਕਲੀਏਸਿਸ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਏਸ ਜੀ ਤੇ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਮਾਰਦੇ ਇਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਕੀ ਐਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਿਕੀ ਐਂਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੈਲਿੰਡਰੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਡੀਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਅਸ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੀਐਨਏ, ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਡੀਐਨਏ। ਸੌਰੀ, ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਡੀਐਨਏ ਮੀਨਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡੀਐਨਏ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰੌਨਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਡੀਐਨਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਹੈਵ ਸੈਪਰੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਡੀਐਨਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੀਐਨਏ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਐਕਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਖਾਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੋਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੌਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਐਕਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੌਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਜੰਪਿੰਗ ਜੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਪਲਿਟ ਜੀਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਐਨਏ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਕਸੈਪਟ ਹਿਸਟੋਨਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਸਟੋਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿਸਟੋਨਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨॉन ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਡਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ tRNA, rRNA ਤੇ ਹਿਸਟੋਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹਿਸਟੋਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ tRNA ਤੇ rRNA ਬਣਦਾ ਉਵੇਂ DNA ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਿਸਟੋਨਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ DNA ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੀਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼, ਪਿਛਲਾ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਖਰੇਵਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ DNA ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ DNA ਤੋਂ RNA ਇਨਕੋਡਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਲੂਲਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ DNA ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ DNA। ਦੈਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ DNA ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਜੀਨ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਓਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਪਿਊਬਰਟੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਕਲੀਵੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਬਰੀਓ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਸਟੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਸਟੇजेस ਥੀਸ ਆਰ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਲੌਕ, ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। DNA ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਹਾਈਪਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ DNA ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਪਣੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਝ ਕੋਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ DNA ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ। ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟਡ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਰੀਟੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਨ ਡਿਫੈਕਟਡ ਜੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੈਕਿੰਗ ਆਫ DNA ਹੈਲਿਕਸ, DNA ਦੇ ਹੈਲਿਕਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੁੱਥ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਦਾ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ DNA ਨਾ ਲੰਬਾ ਥ੍ਰੈਡ ਤੇ ਪਤਲਾ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈਗਾ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਸੂਈ ਦਾ ਰੀਲ ਦਾ ਧਾਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਢਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੋਇਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਕੋਇਲ, ਫਿਰ ਕੋਇਲ ਸੁਪਰ ਕੋਇਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲਿਫਟ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਕੋਇਲ ਯੂਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਹੈ। ਯੂਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਇਲਸ ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਕੋਇਲਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯੂਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਇਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਫੇਰ ਕੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਇਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੋਇਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੋਇਲ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕੋਇਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸੋਲਿਨੋਇਡ। ਤਾਂ ਇਹ 6 ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਹੈਟਰੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਟਰੋ ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਨ ਹਿਸਟੋਨ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਨੌਨ ਹਿਸਟੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਿਸਟੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਯੂਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਐਂਡ ਹੈਟਰੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੂਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਟਾਫਟ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਸਟੇਨਡ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਨ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਚੜੂਗੀ, ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਚੜੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਹੈਟਰੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੈਂਸਲੀ ਪੈਕਡ, ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮਸ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਸਿਨ ਐਂਡ ਆਰਜੀਨਾਈਨ। ਲਾਈਸਿਨ ਐਂਡ ਆਰਜੀਨਾਈਨ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਹਿਸਟੋਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ, ਐ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਅਟਰੈਕਟ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ DNA ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ। ਤਾਂ DNA ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੇ,
ਕੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਹੈਟਰੋਕ੍ਰੋਮੈਟਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਟਰਾ ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਗੰਢ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਗੰਢ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਫੇਰ ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਰਕ ਕਲਰ, ਡਾਰਕਲੀ ਸਟੇਨਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖੁੱਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਡਾਰਕਲੀ ਸਟੇਨਡ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੱਛਾ ਮੱਛਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਾੜੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਐਨਏ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼, ਵਾਟਸਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਸਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਐਨਏ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੋ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦਾ ਥਰਡ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਸਨ ਕ੍ਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਲੀ ਫਾਰਮ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੇਲਰ ਐਟਲ ਨੇ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਨੇਗੇ, ਹੈਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਥਾਇਆਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਥਾਇਆਮਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂਟ ਟਿਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡ ਬੀਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ, ਵਿਕਸੀਆ ਫਾਬਾ, ਵਿਕਸੀਆ ਫਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬ੍ਰੌਡ ਬੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਮਾ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਟਿਪ ਮਤਲਬ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਟਿਪ ਤੇ ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 100% ਹੈਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਥਾਇਆਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ 100% ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਨਿਊਲੀ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਗੈਟ ਸੈਪਰੇਟਡ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਲਡ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਐਂਡ ਵਨ ਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 50% ਡੀਐਨਏ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ 50% ਨਿਊਲੀ ਫਾਰਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25% ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀਗਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ 4 ਸਟ੍ਰੈਂਡ, 4 ਚੋਂ 2 ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, 2 ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਨੇ, 2 ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, 2 ਨਵੇਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਦੇ ਆ 8 in number, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਵਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ 2 in number। ਸੋ 8 ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ that is 25% of the parent DNA। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਗਾਟ ਸੈਪਰੇਟਡ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣੂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ।
ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਹੈ and the second one is the newly formed strand. So this is semi-conservative replication of DNA. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਮੈਸਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਡੀਨੇਚਰੇਸ਼ਨ, 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੀਨੇਚਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਕਮ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਆਰ ਰੀਡਡ ਪੈਲੈਂਡਰੋਮਸ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਰੈਡ ਦੇ ਆਰ ਵਨ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਸੇਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ। ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੀਕੁਐਂਸਸ। ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਕਰੀਏ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨਸ, ਸਪਲਿਟ ਜੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਜੰਪਿੰਗ ਜੀਨਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ਨਸ, ਜੰਪਿੰਗ ਜੀਨਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਿਟ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟੱਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਟੱਪਦੇ ਨੇ। ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਐਨਏ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਕਸੈਪਟ ਹਿਸਟੋਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਕੋਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾਨ ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ tRNA ਵਾਸਤੇ ਨੇ, mRNA ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਸਟੋਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਡੀਐਨਏ, ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ? ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ट्रांसक्रिप्शन, सैलुलर मेटाबॉलिज्म, डिफरेंशिएशन। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਲੌਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਐਨਏ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ, ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਇਲਾਜ, ਥੈਰੇਪੀ ਮੀਨਸ ਇਲਾਜ। ਡਿਫੈਕਟਡ ਜੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾय ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜੀਨਸ। ਦੈਨ ਪੈਕਿੰਗ ਔਰ ਡੀਐਨਏ ਹੈਲਿਕਸ, ਪੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਹੈਲਿਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਇਲ ਸੁਪਰ ਕੋਇਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸਾਇਲੈਨੋਇਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ 6 ਨਿਊਕਲੀਓਸੋਮਸ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਟਰਨ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਟਰੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਹੈਟਰੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਐਂਡ ਯੂ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਲੂਜ਼ ਹੈਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਲਾਈਟਲੀ ਸਟੇਨਡ ਹੈ। ਹੈਟਰੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਂਸ, ਇਨਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਡਾਰਕਲੀ ਸਟੇਨਡ। ਦੈਨ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਐਨਏ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ। ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਤੇ ਮੀਓਸਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਟੇਲਰ ਐਟ ਆਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਭਾਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਾਇਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਟਿਪ ਬ੍ਰੌਡਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CF50 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਬਾ 100% ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੈੱਲਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਥਾਇਮਿਨ ਹੋ ਗਈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਥਾਇਮਿਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12.5% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਫॉर ਯੂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।